मूसेवाला के पिता ने अपने कतल का जिताया खदशा, कहा सब तो ज्यादा मैं लॉरेंस दी अखां दे विच हां रड़कदा, किसी वेले भी गैंगस्टर मैनू मार सकते ने गोली। दीपक मुंडी की गिरफ्तारी के उत्ते मूसेवाला के पिता का बड़ा बयान, बलकौर सिंह बोले गोली का जवाब सिर्फ गोली, गिरफ्तारियां दे नाल नहीं मिलेगा इंसाफ। दीपक मुंडी तो बाद हुण पंजाब पुलिस के टारगेट के उत्ते गोल्डी बराड़, डीजीपी बोले जल्द गोल्डी नूं गिरफ्तार करके लियावांगे पंजाब। मूसेवाला कतल कांड दे विच हुण तक 23 मुलजम गिरफ्तार, 35 तो वध नामजद। मूसेवाला दी रेकी करन दे इल्जाम हेठ केकड़ा दा भरा भी गिरफ्तार, पुलिस ने हरियाणा तो किता काबू, पिंड मूसा दे विच केकड़ा दे नाल ही कर रहा सी रेकी। शूटर मुंडी की गिरफ्तारी तो बाद सामने आया परिवार, न्यूज़ 18 ते मां बोली सानू लाश भी नहीं चाहिए, भावें गोली मार दे पुलिस। नशा दे विच गलतान हो रही पंजाब दी जवानी, अमृतसर दे मकबूलपुरा तो आईयां तस्वीरां ने खड़े किते कई सवाल, नशे च टल्ली नजर आई नवविआहुता। सोनाली केस दे विच खा पंचायतां ने सीबीआई जांच दी चुकी मंग, सरकार नूं 23 सितंबर तक दा दित्ता अल्टीमेटम, अगली रणनीति 24 सितंबर। जर्मनी पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, वपारक मेले दे विच लैणगे हिस्सा, पंजाब ते जर्मनी दे विचाले वपारक सांझ वधाउण दी होवेगी कोशिश। केंद्र दे वल्लों प्रपोजल रद्द करन तो बाद खेती मंत्री कुलदीप धालीवाल दी किसानां नूं अपील, किहा ना साड़ो पराली, सरकार करेगी हर संभव मदद, किसानां नूं मुहैया करवावांगे मशीनां। पलवल दे पिंड पुलवाणा दे विच तेंदुए दी दहशत, 5 दिनां तो इलाके दे विच घुम रहा तेंदुआ, वन विभाग दी टीम दे वल्लों लगातार काबू करन दे लई कोशिशां जारी। सत श्री अकाल, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो तुसी, गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। ते प्राइम टाइम दे विच अज गल सबर दी, जी हां सबर एक पिता किन्ना करे, सबर एक प्यो किन्ना करे जिसदा 6 फुट दा पुत गोलियां मार के कतल कर दिता गया। यह सवाल इस करके पुछ रहे हां क्योंकि सिद्धू मूसेवाला दे पिता एक आवाज दे विच हर स्टेज दे उत्ते यही गल जिक्र करदे ने कि उन्हां दे बेटे दे कातलां नूं सख्त सजा दिओ ते उन्हां दे बेटे दे कातलां नूं दित्ती जांदी सुरक्षा दी जरूरत नहीं है। ते हुण इह भी कहंदे नजर आ रहे ने कि हुण होर सबर नहीं। जी हां, सिद्धू मूसेवाला कतल मामले दे विच 6वें शूटर दीपक मुंडी दी गिरफ्तारी हुई ते इस गिरफ्तारी दे नाल ही 6 दे 6 शूटरां तक पुलिस तां पहुंच गई। पर दूजे पासे सिद्धू मूसेवाला दे पिता बलकौर सिंह सवाल चुक रहे ने कि गिरफ्तारियां दे नाल इंसाफ मिल जाएगा। तां पिता दा कहना है कि गिरफ्तारियां दे नाल इंसाफ नहीं बल्कि गोली दा बदला गोली होना चाहिए। सीधी गल है साडे कोले पंजाबी च गोली दा मसला गोली। मैं जे ये मुद्दे चक्की है ना आपदी जान दे उत्ते रिस्क लेके चक रहा, मैनू पता है सब तो वध उन्हां दी अखां 'च मैं रड़कदा और ये कोई शक भी नहीं, मौका मिलते मेरे गोली बजूगी भी, ये भी ਤੁਹਾਨੂੰ गारंटी दिंदा। कल एक कुलदीप जी कह रहे सोनू पुछ रहे थे भी जी सिक्योरिटी लीक की हैगी ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ जवाब ही नहीं है कोई। हाँ होगी गलती होगी, थोड़ी गलती होगी, साडा जवाक मर गया। दीपक मुंडी की गिरफ्तारी नूं बेशक डीजीपी वालों वड्डी सफलता दस्सिया जा रहा है, पर दूजे पासे इंसाफ की मंग नूं लैके सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह दे सबर दा बन भी टुटदा जा रहा है। पुत दे कतल दे इंसाफ लई बलकौर सिंह ने गिरफ्तारी नूं मसले दा हल ना दसदियां हुण गोली दे बदले गोली दी गल आखी। सीधी गल है साडे कोले पंजाबी च गोली दा मसला गोली, सीधी गल है। गिरफ्तारी किसी चीज़ का हल नहीं है, हो सकता हल एनकाउंटर भी नहीं है, पर ये चाहते की ने, ये वापसी क्यों नहीं करते? 100 परचे तो बाद भी जे एनकाउंटर नहीं करोगे तो फिर कदों करोगे? सिद्धू मूसेवाला के कतल तो बाद गैंगस्टरां नूं मिल रही सुरक्षा का मुद्दा भी बलकौर सिंह वालों लगातार ठोक बजा के चुकिया जा रहा है, जिस कारण उन्हां नूं धमकियां भी मिलियां। पर बलकौर सिंह ने पहली बार खुल के लॉरेंस बिश्नोई तो अपनी जान नूं खतरे का जिक्र किया है।
ਲਾਰੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਾਂ 7 ਪੰਜਾਬੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਰੜਕਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੌਕਾ ਮਿਲਦੇ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੂਗੀ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਲਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬਲੁੰਦਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਇਹ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮਾਰਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਰਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਭਰਾ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ। ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਜਵਾਕ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਤਲकांड ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਸ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਸ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਵਰਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਕੱਢੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਜੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੁਦ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਲਕੌਰ ਜੀ, ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੀ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਵਧੀਆ ਪੁਲਿਸ ਗੱਲ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਟਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕੱਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। 50-50 ਪਰਚੇ ਨੇ, 60-60 ਪਰਚੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਫਾਇਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ? ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਕਹਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਪੀਚ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ। ਦੇਖੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜੋ ਜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੈਪਨ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ। ਅੱਛਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੱਕੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਯਾਰ? ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾਈ ਗਈ, ਇਨ ਖਦਸ਼ੇ ਹਲੇ ਵੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਖਦਸ਼ੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਟੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਰ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਠਾਊਂਗਾ। ਅੰਕਲ, ਅੱਗੇ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅੱਗੇ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਮਾਨਸਾ। ਖੈਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਗੋਲੀ ਦਾ।
ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ। ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ ਪਰ ਲਾਅ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਗੋਲੀ। ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ ਪਰ ਲਾਅ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗੋਲੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। 100 ਪਰਚੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਦੋਂ? ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ ਪਰ ਲਾਅ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। 100 ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੜਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਾਤਲਾਂ ਲਈ ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੋਲੀ ਮੰਗੀ। ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗੋਲੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੱਲ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? 100 ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ? ਬਸ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਰਨਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਰੂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਸਭ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਫॉर ਯੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਐਜ਼ ਅਕਿਊਜ਼ਡ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਆਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ ਪਰ ਲਾਅ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਈ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਠਿਕਾਣੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਵਰਗੇ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੋਡਿਊਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਮਰਹੂਮ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਅਮਨ ਭਾਰਤਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 6 ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। 4 ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, 2 ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹਜੇ ਤੱਕ ਖਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ escape ਪਲਾਨ ਦਾ ਵੀ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਟਰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ, ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ, ਇਹ ਨੇ ਉਹ 3 ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਪਿਛਲੇ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਬੂ ਆਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਮੁੰਡੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲकांड ਦੇ 6 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰਾ ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ 6ਵਾਂ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਲੈਰੋ ਮੁੰਡਿਓਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਮੁੰਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲੈਰੋ 'ਚ ਫੌਜੀ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਸੇਰਸਾ ਵੀ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਬਲੈਰੋ ਸਵਾਰ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਅੰਕਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਭੁਜ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਥਰੂ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਸੈਟਲ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਥਰੂ ਆਈਦਰ ਲੈਂਡ ਰੂਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਭੂਟਾਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਆਂਮਾਰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਠਮੰਡੂ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਫੜ ਕੇ ਬੈਂਕਾਕ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਈ ਐਸਕੇਪ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵੀ ਸਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲੱਗੀ ਏ। ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਕਮਿਟਡ ਟੂ ਐਨਸ਼ੋਰਿੰਗ ਜਸਟਿਸ ਇਨ ਦਾ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਕੇਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਐਂਡੇਵਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਪਰਸੂਇੰਗ ਆਲ ਲੀਡਸ। ਖੈਰ ਕਾਤਿਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਕੌਣ ਨੇ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਹਸਤੀਆਂ? ਗੁੱਥੀ ਜਿੰਨੀ ਸੁਲਝ ਰਹੀ ਏ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਣੀ ਉਨੀ ਹੀ ਉਲਝਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਇਸ ਉਲਝਦੀ ਤਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ, ਕਪਿਲ ਤੇ ਜੋਕਰ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋ ਨੇਪਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਔਰ ਪਲਾਨਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 29 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੋਡਿਊਲ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੇਵਿਤ ਫੌਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਗੱਲ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹਦੀ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਯੂਪੀ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਬੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਉਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਪਰੇਟ ਕੋਰੋਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਸੰਪਰਕ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ? ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਇਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਤਰਧਾਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਪੋਰਟ ਆਊਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਕੇਪ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰੂ ਨੇਪਾਲ, ਥਰੂ ਭੂਟਾਨ ਲੈਂਡ ਰੂਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਈ ਫਲਾਈਟ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੈਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਰ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ, ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜੋਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਫੁਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਤੰਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਤੰਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਕੇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਰਿੰਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਯੈਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਾਨਸਾ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੱਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਲੁਕਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਲੁਕਿਆ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਨੇਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਰਾਹੀਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਪਿਲ, ਔਰ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰੇਕੀ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਸੰਤੋਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇ
ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਥਰੂ ਸੰਪਤ ਨੇਹਰਾ ਐਂਡ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਐਂਡ ਸੰਤੋਸ਼ ਯਾਦਵ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਟਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਦੇ ਸਪੈਂਟ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਇਨ ਮੁੰਬਈ ਤੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਂਗਲ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੀ ਵੀ, ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੰਡੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। हमने कोई लेना देना नहीं, हमारे लखा चाहे बेशक मरो चाहे जियो, हमारी लाश भी नहीं आनी चाहिए। पुलिस के मकरो जी उसका चाहे जीव और चाहे मेरा हमने उसकी लाश भी नहीं चाहिए, हमारा घर आना ही चाहिए, लाश भी नहीं आनी चाहिए। ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। तुम्हारा था वो भी आप किसी का बेटा होगा, तो यही काम मेरा बेटा का भी करना, ठीक है। हमने नहीं जानता बेटा बेटा न मारा था न मारा और क्या वो था, ठीक। मारू नाम का वो मर रहा है, ठीक है। हमने कुछ नहीं जानता। पुलिस के मकरो जी उसका चाहे जीव और चाहे मेरा हमने उसकी लाश भी नहीं चाहिए, हमारा घर आना ही चाहिए, लाश भी नहीं आनी चाहिए। कुछ कार्रवाई करो चाहे अगला कर रहा है तो अगला बोलता है, हम धारण आगा तो चिंता है नहीं। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। बहनी शादी में भी नहीं है, पूरा तो 13-14 साल हो गया, हमने कोई किसी लड़का वो बेदखल करवाया था, कोरोना कागज हुए थे, फिर करवाए अपन बह के मारे कि पुलिस आओ कि CI आया, हमने तो नहाना खाना भी होना छूट जाए जी। 5-6 दिन पहले एक बात था, लड़की का मैटर था, हमने रात को घर पे काट दिया था। वह लड़की भी भगा दी थी, लड़का भी भगा दिया था। हमने कोई लेना देना नहीं, हमारे लेखा चाहे बेशक मरो चाहे जियो, हमारी लाश भी नहीं आनी चाहिए। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਫਰਾਰ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੱਕ नहीं। जी, ये सिद्धू मूसेवाला के कांड में दीपक का नाम आया था, जो हमने कभी गांव में कभी देखा नहीं। देखो जी, किसी का बेटा उसने मारा है तो गलत किया है, वो अपनी सजा खुद भुगतेगा। इस लड़के को गांव में हमने कभी नहीं देखा, और ये इसके माता पिता गरीब आदमी हैं, ये बेचारा अपना गुजर बसर कर रहे हैं दिहाड़ी मजदूरी करके। इनको परेशान ना किया जाए, जो जिसको सज़ा मिलनी चाहिए उसको दी जाए। वो गुनहगार है तो उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਦਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਕਪੁੱਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਪੇ ਕੀ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਕਮਾ ਲਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ गिरफ्तारी हुई है संदीप केकड़ा दे भरा दा नाम है बिट्टू। इस दे उत्ते भी इल्जाम ने रेकी करन दे। पुलिस ने बिट्टू नूं भी हरियाणा तो गिरफ्तार कर लिया। बिट्टू दे उत्ते भी मूसेवाला दी रेकी करन दा इल्जाम है। लॉरेंस दे नाल
ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬਿੱਟੂ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੇਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੀਡ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੇਕੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਕੇਕੜਾ, ਬਿੱਟੂ, ਨਿੱਕੂ ਕੌਣ? ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਕੜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕੇਕੜਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਕੜਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੇਕੜਾ ਤੇ ਕੇਕੜੇ ਦਾ ਭਰਾ ਬਿੱਟੂ ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।